आउ एक नुआ क्लास को मोर समस्त पाठक मंडली मानू प्रथमे मु स्वागत जनाऊँगी। आज आम गोलोक बिहारी दलक अमेरिका अनुभूति भ्रमण साहित्य संपर्क में आलोचना करिबा। आम अमेरिका भ्रमण साहित्य संपर्क में आलोचना करने पूर्व प्रथमे आम गोलोक बिहारी दलक जीवनी संपर्क में किछि जानि रखिबा। गोलोक बिहारी दल 1921 मसीहा डिसेम्बर मास 15 तारिख दिन जन्मग्रहण करिसेंती एवं 1974 मसीहा जून मास 24 तारिख दिन से मृत्युवरण करिसेंती। गोलोक बिहारी दल ओडिया प्रबंध साहित्य जड़े भाषातत्वविद, प्रोफेसर, ध्वनितत्वविद, अनुवादक, प्राबंधिक और भ्रमण कहानी लेखक थिले। जड़े प्राबंधिक भाव से विभिन्न गठनमूलक मूल्यबोध तथा ओडिशार समाज, शिक्षा, संस्कृति और परंपरा उपरे प्रबंधमान रचना करुथिले। भारतर जातीय जीवनर त्रुटि विच्युति उपरे तांकर किछि प्रबंध रचित। तांको प्रबंधमान सरल, संक्षिप्त और इंगित धर्मी थिला बोली आमे माने कहि परिबा। तांको प्रारंभिक जीवन संपर्क में मध्य जानि रखिबा। से 1921 मसीहा डिसेम्बर मास 15 तारिख में ढेंकानालर गंजेढिय ग्राम भोलेश्वर दल और जानवी देवी संतान भाव जन्मग्रहण करथिले। छात्र अवस्थारू तांकर साहित्य प्रति आग्रह थिला। एबे आमे तांकर शिक्षा और वृत्तिगत जीवन संपर्क में मध्य जानि रखिबा। से निज स्कूल शिक्षा ढेंकानालर बीबी हाई स्कूल और कॉलेज शिक्षा रेभेन्सा महाविद्यालय हासिल करथिले। 1943 मसीह पाटना विश्वविद्यालय अधीनस्थ रेभेन्सा महाविद्यालय संस्कृत अनर्सरे कृतित्व सह उत्कीर्ण हेबा सह सर्वश्रेष्ठ स्नातक भाव पुरस्कृत होइथिले। 1945 मसीह पाटना विश्वविद्यालय अधीनस्थ पाटना महाविद्यालय संस्कृत रे स्नातकोत्तर उत्कीर्ण हेबा परे सेही वर्ष पुरी कॉलेज रे साच महाविद्यालय संस्कृत और ओडिया विभागर अध्यापक भाव नियुक्ति पाइथिले। परे परे संबलपुर महाविद्यालय अथवा गंगाधर मेहर महाविद्यालय को बदली होइथिला। सेही ठारू से 1949 मसीह लंडन विश्वविद्यालय गले। से लंडन रु अमेरिका और फ्रांस यात्रा। फ्रांस रे एक छात्र सम्मेलन रे भारतर प्रतिनिधित्व करी इंडियन माइंड थ्रू द एजेस संपर्क में भाषण दे प्रशंसित होइथिले। बिलातर लंडन विश्वविद्यालय पाठ पढ़ी आसी आधुनिक भाषा विज्ञान को ओडिशा रे लोकप्रिय कराइबारे से अग्रगण्य और पथ प्रदर्शक। भाषा विज्ञान को सहज भाषा और भाव में लेखि से उभय साधारण पाठक और बौद्धिक जगत रे दृष्टि आकर्षण करथिले। एथि सहित हिंदी भाषा रे प्रथम विज्ञान सम्मत ध्वनि विज्ञान बही लिखिथिले। भारत सरकार अधीनस्थ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी मानक आईएएस ट्रेनिंग स्कूल रे भाषा विज्ञान माध्यम रे भाषा शिक्षा देबारे से होउछन्ते भारतर प्रथम अध्यापक। 50 दशक भारत में नुआ करी आरंभ होइतिबा भाषा स्कूल गुड़िकरे अध्यापना क्षेत्र में से थिले सबुठु सान और एकमात्र ओडिया। 1955 रु 1958 जाए आग्रा विश्वविद्यालय वर्तमान BR आंबेडकर विश्वविद्यालय, आग्रा यूनिवर्सिटी ऑफ हिंदी स्टडीज वर्तमान KMA इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी स्टडीज एंड लिंग्विस्टिक विभाग रे प्राध्यापक भाव योगदान देइथिले। सेठारे से भाषा विज्ञान अध्यापना करुथिले। 1972 मसीह से रेभेन्सा विश्वविद्यालय ओडिया विभाग प्रोफेसर होइथिले। 1974 मसीहा जून मासरे भुवनेश्वर रे अनुष्ठित एक भाषा स्कूल रे क्लास नहीं सारी गेस्ट हाउस को चढ़ुथिबा बेले आकस्मिक संज्ञाहीन और प्राय 6 दिन कोमारे रही 24 तारिख रे परलोक होइथिला एवं से मृत्युवरण करथिले। तांको रचनावली संपर्क में जानि रखिबा। 10 खंड भाषामूलक बही लेखिबा सहित करिसेंती बहु अनुवाद। प्रेमचंद को
ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1958ରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ବହି ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ 3 ଥର ପୁରସ୍କୃତ। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଚିଠି 1952ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି 1953, ଅମର ମଣିଷ, ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ବନ୍ଦୀ ନେହୁର, ମଣିଷ ଭାଷା 1953, ପେଟର ପବନ ପାଟିର କଥା 1955, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ 1958, पेट की हवा मुँह की बात हिंदी 1958, इंग्रेजी उच्चारण शिक्षा 1963, ओडिया केबे 1963, एस्पिरेशन इन ओडिया 1966, ध्वनि विज्ञान 1974, भाषाशास्त्र परिचय 1976। से पाइथिबा पुरस्कार और सम्मान गुड़िक होउछि ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 1958 मसीह गोदान निमंते से पाइथिले। एबे आमे गोलोक बिहारी दलंक बहुचर्चित भ्रमण कहानी अमेरिका अनुभूति संपर्क में आलोचना करिबा पूर्वर प्रथम ए भ्रमण कहानी रे केतोटी विषय रही से संपर्क में प्रथम जानी रखिबा। एथिरे पिले माने 19टी विषय रही। प्रथम विषय होउछि केमिति गली, एक्सपेरिमेंट कौन, लंडन विवाद, पहली देखा, कैंप, परिवार रहिबार शेष केते दिन, रास्ता और पुलिस, स्कूल और कॉलेज, दुकान बजार, धोबा भंडारी और ब्राह्मण, सान बड़ प्रभेद, हेलेन केलर, अमेरिका रे लोकचरित्र, कौन शिखिबा, अपचय, यूरोप, अमेरिका विदा, ये 19टी विषय को केंद्र करी से रचना करथिले अमेरिका अनुभूति भ्रमण साहित्य। एबे आमे तार कथावस्तु को आलोचना करिबा। भ्रमण कले मन प्रफुल्ल रहिबा संगे संगे ज्ञानर परिसीमा बढ़े। पुस्तक पाठ लब्ध और ज्ञान ठारू भ्रमण जनित ज्ञान अधिक वास्तव और उपकारी होता है। विभिन्न स्थान भ्रमण करने द्वारा से स्थानर भौगोलिक, सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनैतिक तथा नैतिक परिस्थिति संपर्क में आकलन करने संभव हुए। से ज्ञान को निजर व्यक्तिगत क्षेत्र में उपयोग करी निजर चेतनार विकास करा जाई पारे। संगृहित किछि गठनमूलक उपादान मध्य जाति तथा समाज क्षेत्र में उपयोग करा जाई पारे। मोटामोटी भाव में एकता कह जाई पारे जे भ्रमणर भूमिका जीवनर विकास क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण। चीन देश में गोटे कथा अच्छी, कथाटी हूँ जे 5 वर्ष विश्वविद्यालय पढ़ा जा 1 वर्ष बाहर बुली आसवा ताहा। साहित्यर अन्यान्य विभाग परी भ्रमण कहानी एक विभाग। ए विभागटी पाठक मानक द्वारा आदृत और प्रशंसित। भ्रमण साहित्य पाठ कला बेले भ्रमणकारीर अनुभूति सहित पाठक किछि समय पई एकात्म होता है। पाठक चित्तरे आनंदर उत्ताल तरंगमाला सृष्टि हुए। एक समय भ्रमण साहित्य दिए आनंद और शिक्षा। आमर आलोच्य पाठटी गोलोक बिहारी धलंक अमेरिका भ्रमण जनित एक कहानीर अंशविशेष। सरल भाषा उपस्थापित लेखकों अनुभूति जेपरी सुपाठ्य सेहीपरि शिक्षणीय मध्य। भ्रमण पिपासा गोटे जातिर प्रगतिर पथ को प्रशस्त करिथाए। भ्रमण साहित्यर मध्य गोटे जातिर विकास क्षेत्र में अनवद्य अवदान रही। देश देश भितर जाति भितर ज्ञानर आदान प्रदान घटाई थाए भ्रमण पिपासा। भ्रमण साहित्य मध्य केतेकांशरे मानसिक क्षेत्र में ये आदान प्रदान घटाई थाए। भ्रमण साहित्यर आकर्षण पाठक पाखे स्वतंत्र और अभिनव। मोर गृहीत पाठटी अध्यापक गोलोक बिहारी धलंक द्वारा लिखित अमेरिका अनुभूति पुस्तकर अंशविशेष। अमेरिका भ्रमण करी तांकर जो अनुभूति होइतिला सरल भाषा से ताकू ए पुस्तक उपस्थापना करिसेंती।
ଆମେରିକା ସହରମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାବାଡ଼ିର ଚିତ୍ର, ନ୍ୟୁୟର୍କ ରାସ୍ତାଘାଟ, ହଡସନ୍ ନଦୀର ଚିତ୍ର ଆମ ଗୃହୀତ ଅଂଶବିଶେଷରେ ରହିଛି। କେତେକ ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କୁ ଭାବବିଭୋର କରିଛି। ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ, ବିସ୍ମୟଜନିତ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲେଖକଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର ସାର୍ଥକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଂଶଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ସୁଲଭ। ନ୍ୟୁୟର୍କର କୋଠାବାଡ଼ିର ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କୋଠା ସବୁ ବଉଦର ଛାତି ଫୁଟେଇ ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକର ମହୋତ୍ସବ। ରାତି ସେଠାରେ ଦିନ ପରି ଦିଶେ। ଆମେରିକାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ମନରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବ ଆସେ ବୋଲି ଲେଖକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୃଦୟର ଭାବକୁ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦିଗରେ ଲେଖକଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଯେପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସେହିପରି ଅନୁଭବ୍ୟ। ସାନ ବଡ଼ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆମେରିକାର ସହର ବଜାର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ଆମେ ବେଶୀ ଲଣ୍ଡନ କଥା ଶୁଣିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଭୂଗୋଳ କ୍ଲାସ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟତ୍ର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର କଥା ମନରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଲଣ୍ଡନରେ ଆମେରିକା ଜିନିଷଟା ପିନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସାଇବ ସାଇବାଣୀ କାତର ହୋଇ ଅନାଇ ରହନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ସାର୍, ୟୁରୋପରେ ଖାଲି ଆମେରିକା କଥା ଓ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ସ୍ତୁତିଗାନ ଚାଲିଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହେବଙ୍କ ମନ ବି ଡହଳ ବିକଳ। ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଘାଟିରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଭିମୁଖରେ ଗଲାବେଳେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଗୋଟିଏ ଗଳିରେ ପଶି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଚଳନ୍ତା ମଟର ଝରକାରୁ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଥିଲି ସେ କିଛି ନୁହେଁ। କିଛି ନୂଆ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁ ରହଣି ସରିଗଲା। ବନ୍ଧୁ ଓ ବନ୍ଧୁପତ୍ନୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆମେରିକାରେ ଏହି ମୋର ପ୍ରଥମ ଶେଷ ରେଳ ଚଢ଼ା। ଟିକେଟ୍ କାଢ଼ି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି, ଦେଖିଲି ସବୁ ଚୁପଚାପ, ଛୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲେ ବି ଶୁଭିବ। ଖବରକାଗଜ ଲେଉଟାଇବାରେ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଯାହା ଶୁଭୁଥାଏ। 50 ହାତ ଲମ୍ବା ଡବା। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯେମିତି 5 ଧାଡ଼ି ଚୌକି ପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣକା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚୌକି। ତେଣୁ ତାଳଚେର ପାସେଞ୍ଜର କିମ୍ବା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଡାକଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପେଲାଠେଲି ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ସେଥିରୁ ଏତେ ଟିକେ ବି ନଥିଲା। ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଖବରକାଗଜ। ଗାଡ଼ି ଭିତର ଯେମିତି ଚକଚକ, ଉପର ସେମିତି ରୂପେଲି। ଖରାରେ ରୂପା ତୀର ପରି ଗାଡ଼ିଟା ଛୁଟେ। ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼େନି। ସେଇଟା ଆମେରିକା ଗାଡ଼ିର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସତକୁ ସତ ଅନେକ ନ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା। ସୁଟକେସ୍ ଦୁଇଟି କାନ୍ଧରେ ଧରି ବାହାରିଗଲି। ଆକାଶରେ ବୃଷ୍ଟି ଓ ବାଦଲ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ଲଣ୍ଡନ। ମାତ୍ର ଲଣ୍ଡନରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯେ ଅନେକ ତଫାତ, ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେସନ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଉଡ଼ା ମଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗାଡ଼ିରେ ଉଠି ଗୋଟିଏ କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ରହିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ନୂଆ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଖାଲି ବିରାଟ ମନେ ହେଲା। ଏତେ ପ୍ରକାରର ଏତେ ଖବରକାଗଜ ତିନିବେଳା ଆସି ଗଦା ହୁଏ ଯେ କ୍ଲବର ଯେତେ ମେମ୍ବର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ 4-5ଟା କାଗଜ ନିଜ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ନେଇ ପଢ଼ନ୍ତି। ହୋଟେଲ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଇବାର ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖି ନାହିଁ। ସେହି ତୁଳନାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁମାନ କରିବେ। ଆମେରିକାନ ସହରମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥିତି ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଗଳି ସବୁ ଯାଇଛି। ଲଣ୍ଡନ ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗଳି ଖୋଜି ପାଇବା ସହଜ। ସେଠି ଲଣ୍ଡନର ବାରବାଙ୍କ ନାହିଁ। ଲଣ୍ଡନ ଗୋଟିଏ କ୍ରମସମୃଦ୍ଧ ସହର। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଏଣେ ତେଣେ ପକ୍ଷ ମେଲାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ନ୍ୟୁୟର୍କ ପ୍ରଭୃତି ସହରର ଆଧୁନିକ ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଆମେରିକାନ ସହର ଏକାପରି ଲାଗେ। କୋଠାବୁଡ଼ି ତିଆରି ପ୍ଲାନ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଦେଶଠାରୁ ଭିନ୍ନ।
ନଭୁଚୁମ୍ବୀ କୋଠା ବୋଲି ଲୋକେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ଦେଶର କୋଠାବାଡ଼ି ବଉଦର ଛାତି ଫୁଟେଇ ଆକାଶକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ମେଘ ସବୁ କଟି ଦେଶରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଉପର ମହଲା ମେଘ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏହି ପ୍ରକାର କୋଠାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ। ତା 102 ମହଲା 1200 କେତେ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ। ରକଫେଲର ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଜଣାଶୁଣା କୋଠା। ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥକେନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟୁୟର୍କର ୱାଲଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏହିପରି 80-90 ମହଲା କୋଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ଛାଇ ପଡ଼ୁନି, ସେହି ଛାଇ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଛତୁ ଫୁଟୁଛି। ହଡସନ ନଦୀ କୂଳେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ କୋଠା ଦେଖିବାର ଜିନିଷ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ପରି ଦେଖାଯାଏ। 40 ମହଲା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟବାନ କୋଠାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ। ଉପରଟା ଖାଲି କାଚ, ଭିତରଟା ଖାଲି ଲୁହା। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ି ଜଳୁଛି। କୋଠାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କି ବିରାଟ ବେପାର ତାର ଗୋଟାଏ ଧାରଣା କରିହୁଏ। ସେ କୋଠା ଉପରୁ ହଡସନ ନଦୀର ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତି, ବିଶାଳ ବକ୍ଷ ଓ ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ଉଦାର ନୀଳିମା ଦେଖି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମଣିଷ ମନ ବିଭୋରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ମଣିଷ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ହରାଇ ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଅନୁଭବ କରେ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ପଶିଲେ ମେସିନ ସଭ୍ୟତା କୁହୁକରେ ମନ ପୁଣି ବଦଳିଯାଏ। ଆମେରିକାର ଏହି ବିରାଟ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କୋଠାରେ ଏମିତି ଯୋଗାଡ଼ ଅଛି ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 5 ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହଲ୍ କରାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ହଲ୍ ଭାଙ୍ଗି 15ଟା ବଖରା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେରିକାରେ ଏବେ ଉଡ଼ାଘରର ପ୍ରଚଳନ ହେଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଯୁଗରେ ଆଉ ତମ୍ବୁ ଟାଣି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଟ୍ରକରେ ଲଦି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଠିଆ କରି ଦେଇ ହେବ। ସୁଖ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କୋଠାର ସ୍ଥାୟୀ ଘରଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତି କେତେକ ଘର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେରିକା କୋଠା ଖମ୍ବ ପରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଲଣ୍ଡନ ରାସ୍ତାଘାଟ ଖୁବ୍ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ସୁରକ୍ଷିତ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁୟର୍କର ରାସ୍ତା ଏତେ ସଫାସୁତୁରା ନୁହେଁ। କେତେକ ରାସ୍ତା ମଇଳା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଣାଳୀ ବଡ଼ ଉନ୍ନତ। ସିଗାରେଟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଳଗଛଟାକାର ସିଗାରେଟ ଆକାରରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ନାଁ ଲେଖା ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ହୁଏ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ କୃପଣ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ରାସ୍ତାରେ ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ପରି ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା କଠିନ ହୁଏ, ଆଖି ଫାଟି ପଡ଼େ। ଆମର ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଦୁଇ କଡ଼ରେ ତାଳଝାଟି ଦୋକାନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପାର୍କ ଥାଏ। ଦୁଇ ପାଖରେ ଯାନବାହନ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ କହିଲେ ଚଳେ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି କେମିତି କେତେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲଗଛ, ଲୁହାର ଚୌକି ବେଞ୍ଚରେ ବସି ଲୋକେ ଆରାମ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରିସର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପରେ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଶୀତଳ ଛାଇ, ସୁଗନ୍ଧ, ସୁପୁଷ୍ପରମ୍ୟ। ଦିନରେ ଦେଖିଲେ ନଗରୀ ରାଣୀ। ପ୍ୟାରିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲଣ୍ଡନ ବା ନ୍ୟୁୟର୍କ ସମାନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରାତ୍ରିରେ ଦେଖିଲେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ତୁଳନାରେ ଏମାନେ ଦିନହୀନ ମଳିନ। ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ କେତେକ ସହର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ରାତ୍ରିର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ କହନ୍ତି କଲିକତାରେ ଦିନରାତି ସମାନ। କଥାଟା ମିଛ। ସତଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଦେଖିବା ଦରକାର ହେବ। ରାତିକୁ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶକ୍ତି ଦରକାର,
ଆମେରିକା ଛଡ଼ା ତା ଆଉ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଠାର ଶେଷ ମହଲା ଆଲୁଅ ସବୁ ସରଗ ତାରା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ହଡ଼ସନ୍ ନଦୀ ଧାରରେ ବସି ନଦୀ ଆରପାଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର କଥା। ଏମିତିକି ମହାନ ଉଦାର ଦୃଶ୍ୟ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ନଦୀ ସେପାରିର ଘନ ନୀଳ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଲକ୍ଷେ କୋଠରୀରେ କୋଟି ଆଲୋକ ଫୁଟି ପଡ଼େ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ମିଶିଗଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ନଦୀର ଏଧାରରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ପରି ଛୁଟୁଥାଏ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ରାତି ଦୃଶ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ। ଯେତିକି ବିରାଟ ସେତିକି ବିଚିତ୍ର। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ମାନହାଟନ ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏକ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟ ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହଡ଼ସନ୍ ନଦୀ। ବିରାଟ ଲୁହା ପୋଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦ୍ୱୀପ ବାହାର ପୃଥିବୀ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏ ଦ୍ୱୀପ ଚାରିପାଖ ଜାହାଜରେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ 35 ମାଇଲ ଓ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ଚାଲିଲା ବେଳେ କୂଳସ୍ଥ ନଭୋନ୍ମେଷ ହଜାର ହଜାର କୋଠା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଆଖି ଆଗକୁ ଆସି ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଇତିହାସ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଏ। ନଦୀ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଡାକ୍ତରଖାନା, ଦୂତନିବାସ, ଅଫିସ ଓ କଳକାରଖାନା ପ୍ରଭୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କାମ କରୁଥିବା ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଣକିଆ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅଛି। ସେମାନେ ତହିଁରେ ମଫସଲରୁ ଉଡ଼ି ଆସି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ନିକଟରେ ହଡ଼ସନ୍ ନଦୀରେ ପାଣିପୁଆ ପରି ପଡ଼ନ୍ତି। କଚେରୀ ସରିଲେ ପୁଣି ସେହି ଜାହାଜ ଧରି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ନିକଟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଥୋଇବା ଏକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଲୋକେ ସହର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନ ଯାଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ବସ୍ରେ ବା ଉଡ଼ା ମଟରରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମଫସଲରେ ଥିଲାବେଳେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥାଏ। ମନଟା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଭାରତୀୟ କେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଏକା ବୁଲୁଥାଏ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ବିଶାଳତାରେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଜଣେ କଳା ଲୋକ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଛା ଧରିଲି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପଛରୁ କୋଟ୍ଟା ଟାଣିଦେଲି। କିଏ ବୋଲି ସେ ଅବାକ୍ ହୋଇ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାରୁ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଗାଁ ଲୋକ ଭେଟିଲି ମନେ ହେଲା। ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ସୁଖ ଚାଲିଗଲା। ଏଥର ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ମା'ର ଡାକ, ମାଟିର ଡାକ କାନରେ ବାଜିଲାଣି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ଖାଲି ମନେ ହୁଏ ଆମେରିକାନମାନେ ନିଜ ଦେଶଟାକୁ କ'ଣ କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ କି କୁହୁକ ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରିଗଲା ବେଳକୁ ପଛକୁ ଅନାଏ। ଫେରିବା ଦିନ ସକାଳେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଥିବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲୁ। ଏ ଥିଲା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳଙ୍କ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ କଥାବସ୍ତୁ। ଯଦି ଆଲୋଚନାଟି ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।